images आणि how we can identify that images by your visual eyes. ओके, डोळ्यानं बघून आपण कुठं कलर कसा आहे आणि कशा पद्धतीने आहे त्यावरून आपण we can decide what are the problems. Okay, so the data that is collected from the remote sensing act as a source of point data from the trends, the frequencies that have been recorded. These data set can easily be converted into spatial data that reflect the situation of all the management zone with the farm with the use of various GIS techniques and the tools. The spatial data can then be used to determine the possible problems that might be present in a various management zones. तर डाटा ज्यावेळेस तुम्ही सेन्सर कडे किंवा रिमोट सेन्सिंग थ्रू करता तो एक सोर्स ऑफ पॉइंट आहे थोड्या फ्रॉम द ट्रेन्स अँड द फ्रिक्वेन्सी दॅट हॅज बीन रेकॉर्डेड दिस डाटा सेट कॅन बी इझिली कन्वर्टेड इन टू द स्पेशल डाटा दॅट रिफ्लेक्ट द सिच्युएशन किती पुढे reflect the situation of all management zone within the farm with the use of various GIS techniques and the tools. The spatial data can then determine the possible problem. The open point data has been collected. It stands the open point data has been collected. It needs to be stored and analyzed for its to useful to the farmer. GIS software can be used to develop the digital map that transform the spatial information and collected into the digital format. आता एक लक्षात ठेवा, नुसती इमेज आली किंवा नुसता फोटो काढला सॅटेलाइटचा म्हणजे लगेच तुम्हाला समजणार आहे का की कुठे काय कमतरता आहे किंवा काय रेंज ठेवायची, तर तसं होत नाही. आतले माहिती त्यासाठी तुम्हाला जीआयएस सॉफ्टवेअर लागतात. मी तुम्हाला जे सांगितलं QGIS किंवा ArcGIS, जो तुमचे फोटो इमेज आहे ते तुम्हाला टिप फाईल ज्याला म्हणतात त्या तुम्हाला सॉफ्टवेअर मध्ये टाकून त्याच्यावर पुन्हा कलर बँड सिलेक्ट करावे लागतात, तिथं रेंज सिलेक्ट करावी लागते आणि त्यानंतर मग सॉफ्टवेअर तुम्हाला दाखवतं की कुठं कमतरता आहे, काय रेंज येणार आहे आणि काय कलर येणार आहे. सॅटेलाइटची इमेज येताना अशी येत नाही. सॅटेलाइटची इमेज नॉर्मली ती त्यामध्ये कलर शेड किंवा बाकीचे कॉम्बिनेशन तुम्हाला सॉफ्टवेअर यूज करून जे QGIS किंवा ArcGIS सगळं दाखवतात. ओके, तर ह्याच्यावर at the same time the point data has been at the same time the point data that has been collected on the field can now be transferred into the spatial data to reflect the entire frame to effectively differentiate the point with the different value within the management zone. The collected data is normally presented in either raster or vector format. आता raster आणि vector format हे कशाला म्हणतात, जिथं फोटो किंवा इमेजेस तुम्ही एडिट करू शकता. ओके, त्याला एडिट करू शकत नाही त्याला राष्ट्र म्हणतात आणि जिथे एडिट करू शकता जो डाटा त्याला वेक्टर फॉर्मॅट म्हणतात. तर वेक्टर आणि राष्ट्र काय आहे ते तुम्हाला काही दिवसानंतर मी शिकवतो. इन द राष्ट्र फॉर्मॅट imaginary grids within the maps are developed. The point within the maps that have been different values are assigned in a different color. Therefore, from a glance, a user can be able to identify the point that have been a similar characteristics and the difference then with the point that have been a different characteristics. तर राष्ट्र फॉर्मॅट आणि राष्ट्र फॉर्मॅट मध्ये काय होतं, ती जी इमेज आहे किंवा जो फोटो आहे त्याला तुम्हाला कलर द्यावे लागतात, त्याला रेंज ठरवावी लागते की बाबा 0 ते 5 ग्रीन कलर, 5 ते 10 येलो कलर, 10 ते 15 रेड कलर, असे तुम्हाला रेंज द्यावी लागते आणि रेंजला एकदा दिली की तशाच कलरचे इमेजेस त्याच कलर मध्ये उठतात. वेक्टर फॉर्मॅट ऑन द अदर हँड coordinates from the x-axis and y-axis to assign a specific point within the map. The points that have been similar characteristics are plotted and joined together to form a borderline. This form of data represent the effective computerized mapping and the spatial database management. तर वेक्टर फॉर्मॅट मध्ये काय असते, तुम्ही जी आउटर बॉर्डर आहे मॅपची त्याला म्हणायचं वेक्टर. ओके ओके, तुम्हाला एक मिनिट दाखवतो आता करून. नोटेशन ऑन केलं पाहिजे. ही जी अशी आउटर बॉर्डर आली ह्याला म्हणायचं वेक्टर, किंवा इथं जी मध्ये समजा पाण्याचा पाट आलाय किंवा इथं काय बांध आला, हा झाला वेक्टर फॉर्मॅट. आणि राष्ट्रासाठी तुम्हाला मी आता कलर चेंज करून दाखवतो. राष्ट्र म्हणजे काय,
इथं कुठला कलर आलाय तर ह्याच्या मदतीनं ह्याच्यामध्ये काय डिफिशियन्सी असेल किंवा आपण इथं कलर चेंज केला, ह्याला म्हणायचं राष्ट्र आणि बॉर्डरिंगला म्हणायचं वेक्टर. तर राष्ट्र आणि वेक्टर ह्याच्याशिवाय तुम्हाला कळू शकत नाही की कुठं काय पोझिशन आहे आणि मार्किंग करावं लागतं. ओके, ठीक आहे. Once the spatial data has been mapped, comparison of the result that are presented with the field note is essential. The process is conducted to determine any trends and relationship that might be present on the ground. तर ह्याच्यामुळं या प्रोसेसमुळं किंवा डाटामुळं किंवा इमेजमुळं आपल्याला एक आयडिया येऊन जाते की कुठं कशा पद्धतीचं रिलेशन आहे. ओके, म्हणजे कुठं कमी आहे कुठं जास्त आहे, आपल्याला किती क्वांटिटी अप्लाय केली पाहिजे. At this point, an area that has a high content of the nutrient in the soil or the region with highly infected with the parasite might be identified. आणि त्याच्यामुळं कुठं डिफिशियन्सी आहे, कुठं चांगली क्वांटिटी आहे, कुठं सॉइल स्ट्रक्चर चांगला आहे, कुठं पुअर आहे, या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला समजून येतात. विथ दिस इन्फॉर्मेशन फेवरेबल मॅनेजमेंट टेक्निक्स कॅन बी पुट इन टू प्लेस टू इन्क्रीज द इफिशियन्सी ऑफ द फार्मिंग. आणि त्याच्यामुळं जिथं कमतरता आहे किंवा जिथं प्रॉब्लेम आहे ज्या सॉइल मध्ये तिथं तुम्ही मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस करून म्हणजे तिथं फर्टिलिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ऑर्गॅनिक किंवा केमिकल फर्टिलायझर वापरून तुम्ही ते एक होमोझायगस युनिट किंवा युनिफॉर्म युनिट म्हणून क्रिएट करू शकता. आणि त्यामुळे तुमचं जे आउटपुट आहे ते मॅक्सिमम येऊ शकतं किंवा म्हणजे ज्याला आपण यील्ड म्हणतो. Thus, the information that has been provided with the use of remote sensing, the GIS can be used to make a site-specific decision with regards to use of fertilizer, herbicide, pesticide, irrigation, and so on. The most important, the data that has been generated needs to be stored in a systematic manner for the future references. मग मागच्या वर्षी इमेज किंवा फोटोमध्ये कुठे डिफिशियन्सी होती आणि ह्या वर्षी जर आपण फोटो काढला तर ती डिफिशियन्सी दूर झाली का नाही किंवा रेक्टिफाय झाली का नाही, ह्या दोन इमेजेस मागच्या वर्षीच्या आणि ह्या वर्षीच्या जर तुम्ही कम्पेअर केल्या तर त्यामधनं सुद्धा तुम्हाला कळू शकतं. द मेन रिझन फॉर कलेक्टिंग द डाटा इज फॉर अ फार्मर टू हॅव अ क्लिअर अंडरस्टँडिंग ऑफ द नीड ऑफ डिफरंट पॉइंट्स इन अ फार्म टू मॅक्झिमाइज हिज प्रोडक्शन. These machines are expected to conduct their work precisely according to information that has been fed on them. With the use of GIS, GPS, automated farm machinery are now more accurate, safe, eliminate the human effort to require to drive them, and mostly importantly, increases the productivity of the farm. तर ज्या ट्रॅक्टर असतील किंवा ज्या हार्वेस्टरच्या मशिनरी असतील ह्याला GIS, GPS लोकेशन असते, त्याला तुम्हाला काही करायची गरज नाहीये. सॉफ्टवेअरला तुम्ही एकदा डाटा फीड केला की ज्या वेळेस ते त्या पॉइंटवर जाईल किंवा त्या स्पॉटवर जाईल, ऑटोमॅटिक मशीन मधनं त्या पॉइंटवर किंवा त्या स्पॉटवर जेवढं पाहिजे तेवढं खत पडणार. ह्याच्यामध्ये कुठलीही ह्युमन एरर किंवा ह्युमन एफर्टची गरज नाहीये. या सगळ्या गोष्टी मशीनच हँडल करते. ओके, द ऑटोमेटेड फार्म मशिनरी आर ऑपरेटेड विथ द हेल्प ऑफ नॅव्हिगेशन इन्फॉर्मेशन geographical information system ज्याला NGIS. This system is combination of GPS and GIS. तर GPS म्हणजे काय सांगायची गरज आहे, जिओग्राफिकल पोझिशन सिस्टम, आणि GIS म्हणजे जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम that enables the machine to map, display the path of planning, navigation control, sensor system, analyzing the precision position of the data for the communication. Okay, हे जे नॅव्हिगेशन जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आहे NGIS, ह्याच्यावरनं सगळ्या प्रकारचं व्यवस्थित मॅपिंग आणि पॉइंटिंग होतं आणि मशीन तुमची तिथं गेली की ऑटोमॅटिक त्या लॅटिट्यूड लॉजिट्यूडला ज्याला कॉर्डिनेट्स म्हणतो तिथं ते मॅप होतं. द सिस्टम ऑल्सो इनहान्स द मॅनेजमेंट ऑफ द ऑटोमेटेड मशीन्स by enabling the user of control its speed, direction, monitoring surrounding condition for the automated machine to conduct their role effectively. They need to be fed with the position information. आणि त्याच्यामुळं ऍक्युरेटली जिथं गेल्यानंतर किती स्पीड पाहिजे, किती डायरेक्शन, कोणत्या डायरेक्शनला मशीनला जायचं आहे, हे सगळं GIS GPS सॉफ्टवेअर त्या मशीनला सांगतं. म्हणजे
हे ऑटोमेटेड मशीन असते. दिस इन्फॉर्मेशन युजली सेंड बाय द जीपीएस रिसिव्हर दॅट कंटेन द प्रिसिजन टाइम, द लॅटिट्यूड, लॉजिट्यूड. विथ द हेल्प ऑफ जीपीएस सिस्टम द मशीन इज युजली गायडेड थ्रू द ऑप्टिमम पाथ. त्यामुळं ज्या पाथ वरनं किंवा ज्या ट्रॅक वरनं जायचंय त्याच ट्रॅक वरनं मशीन जाते. फॅक्टर्स सच एज लेंथ, traffic characteristics, corners, cost usually considered while generating the path that shall be followed by the machine. तर मशीन कुठनं जाणार आहे, शेप किती गोल आहे, किती कॉर्नर आहेत, किती टर्न आहेत. स्टेअरिंग ऑफ द मशीन डिटरमाइन्ड बाय द अँगल. ओके, आणि याच्यातनं ते GIS GPS इन्फॉर्मेशन. Therefore, ensure that machine will travel the farm and spray the deposit and the plant to the exact amount. एकच मिनिट होल्ड करा. किती चालू आहे की आता तिसरा राऊंड चालू आहे, शेवटचा अजून काही दिवसांनी होणार. सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. तर मशीन मध्ये एकदा डाटा फीड केल्यानंतर मशीन तिथं गेल्यानंतर एक्झॅक्ट त्या लोकेशनवर जाऊन एक्झॅक्ट क्वांटिटी तिथं रिलीज केली जाते. आणि त्याच्यामुळं कुठं क्वांटिटी एक्स्ट्रा किंवा कुठं क्वांटिटी कमी असं काय होत नाही, तिथं बरोबर ऍक्युरेट जाते. त्यासाठी एक तुम्हाला मी अनोटेशन दाखवतो, सो यू कॅन इझिली आयडेंटिफाय यू. त्यातून तुम्हाला कळेल की एक अनोटेशन काढल्यानंतर समजा ही फील्ड आहे मुलांना, एक लक्षात ठेवा. ओके, त्याच्यामध्ये समजा हा आपण ग्रीन कलर मारूया इथं. हा जो आहे हा समजा हा ग्रीन कलर आहे, ही फील्ड आहे. ओके, ठीक आहे. आणि दुसरा एक कलर मारतो रेड कलर मी, इथं रेड कलर आहे. ओके, ठीक आहे. ओके, त्यानंतर अजून एक कलर मारतो पिवळा, इथं मध्ये मारूया आपण पिवळा. एकच मिनिट थांबा. हा जो आहे हा पिवळा कलर आहे. ओके, तर शेतामध्ये हे 3 कलर तुम्हाला दिसत आहेत. ठीक आहे. आता एक लक्षात ठेवा, ज्या वेळेस स्पॉटलाइट घ्यायला लागेल. ओके, आता इथं जो रेड कलर आहे हा येलो आहे आणि हा ग्रीन आहे. समजा ट्रॅक्टरला तुमच्या जीपीएस लोकेशन आहे, GIS GPS. आता तुम्ही बघता बऱ्याच 4 व्हीलर्स मध्ये GIS GPS लोकेशन आहे. ट्रॅक्टर तुमचा एका कोपऱ्यातनं चालू झाला, त्याला जीपीएस लोकेशन आहे. आता तुम्ही काय ठरवलंय, जिथं ग्रीन कलर आहे तिथं 20 किलो नायट्रोजन गेला पाहिजे. ओके, जिथं येलो कलर आहे तिथं 30 किलो नायट्रोजन गेला पाहिजे, आणि जिथं रेड कलर आहे तिथं 40 किलो नायट्रोजन गेला पाहिजे. असं तुम्ही त्या सॉफ्टवेअरला भरलेलं आहे. ट्रॅक्टर ज्या तुमच्या ग्रीन कलर मध्ये जाईल तिथं 20 किलोच्या रेट प्रमाणे नायट्रोजन सोडणार. येलो कलर मध्ये गेला की ऑटोमॅटिक
30 किलोनं सोडणार आणि रेड कलरच्या झोनमध्ये ट्रॅक्टरचा जीपीएस गेला की ऑटोमॅटिक 40 किलो प्रमाणे सोडणार. म्हणजे सॉफ्टवेअरला तुम्ही भरल्याप्रमाणे ट्रॅक्टरवर जीपीएस असल्यामुळं तिथले पॉइंट्स माहित असल्यामुळं मॅपमध्ये की जिथं ट्रॅक्टर जाईल त्या पॉइंटला किंवा त्या पोझिशनला ऑटोमॅटिकली तिथं त्या पद्धतीनं क्वांटिटी जी आहे ती रिलीज केली जाणार. त्याच्यामध्ये कुठलंही ह्युमन एरर किंवा माणसाची गरज नाही. एकदा मॅप आहे ती सॉफ्टवेअरला भरला त्या ट्रॅक्टरच्या जीपीएस लोकेशन मध्ये, जसा ट्रॅक्टर त्या पाथ मध्ये फिरेल किंवा त्या ट्रॅक मध्ये फिरेल बरोबर त्या पद्धतीने ज्या पॉइंटला आलेला आहे त्या पॉइंटला तो त्या पद्धतीनं खतं रिलीज केली जाईल. हेच तर सगळ्यात महत्वाचं ऍडिशनल ऍडव्हान्टेज आहे लक्षामध्ये. त्यामुळं तुमची फील्ड जी आहे ती युनिफॉर्म राहते. ओके ठीक आहे, त्यामुळे तुमची फील्ड जी आहे ती युनिफॉर्म राहते. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीनं आपलं लेक्चर जे आहे